بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے 100 اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، کل جو کلاس ہوئی تھی اس میں ایک کوشچن تھا جس کا آنسر میں نے غلط بتا دیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناول کون سا ہے؟ جی دوستو، تو اس کا جواب میں نے جو ہے ٹیڑھی لکیر بتا دیا تھا، ٹک کر دیا تھا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے ہمارا ٹیڑھی لکیر نہیں ہوگا، امراؤ جان ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناول جو ہے امراؤ جان ادا ہے، ٹھیک ہے؟ پچھلی کلاس میں جو ہے یہ مسٹیک ہوئی تھی، تو آپ لوگ جو ہے اسے کریکٹ کر لیجئے گا، درست کر لیجئے گا۔ آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناول کون سا ہے؟ تو یاد رکھیے گا جو ہے امراؤ جان ادا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ آج کا پہلا سوال ہے، ان میں سے ادیبوں کے کس دستے نے اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعبیر کی ہے؟ اسلوب احمد انصاری، خلیفہ عبدالحکیم، شمشیر رحمن فاروقی اور محمد حسن، سردار جعفری اور وزیر آغا، یا پھر وقار اعظم اور خورشید الاسلام؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، ٹھیک ہے؟ اسلوب احمد انصاری اور خلیفہ عبدالحکیم نے جو ہے علامہ اقبال کی باقاعدہ جو ہے ان کی کلام کی تفہیم و تعبیر کی ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، اسلوب احمد انصاری اور خلیفہ عبدالحکیم نے اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعبیر کی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر دوسرا ہے، ان میں کون سی بولی او کا لہجہ نہیں رکھتی؟ ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی، بندیلی؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، ٹھیک ہے؟ ہریانوی۔ ہریانوی جو ہے یہ او کا لہجہ نہیں رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ او کا لہجہ کن کن رکھتی ہے، تو یاد رکھیے گا برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی۔ ہریانوی اور کھڑی بولی، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے او کا لہجہ رکھتی ہیں، اور برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی یہ تینوں جو ہیں یہ او کا لہجہ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا او کا لہجہ ہریانوی اور کھڑی بولی رکھتی ہے، اور آ کا لہجہ برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں، ٹھیک ہے نا دوستو؟ تو چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ روشنی کس کی کہانی کا عنوان ہے؟ کرشن چندر، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو یا منشی پریم چند؟ جی دوستو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے؟ منشی پریم چند۔ روشنی جو ہے منشی پریم چند کا افسانہ ہے، اور یہ ان کے افسانے مجموعہ واردات میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا، اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کرشن چندر، عصمت چغتائی اور سعادت حسن منٹو کو، ٹھیک ہے؟ اس کرشن چندر کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، پھر بھی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے ریوائز ہو جائے گا، اور یہی جو ہے آپ لوگوں کو ایگزام میں جو ہے ہیلپ کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو کرشن چندر کی پیدائش جو ہے نومبر 1914 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو پنجاب میں، اور وفات جو ہے 1977 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا ممبئی میں، ٹھیک ہے؟ اور عصمت چغتائی کی پیدائش جو ہے اگست 1915 عیسوی کو ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے؟ تو بدایوں میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1991 عیسوی کو ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے؟ تو ممبئی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ سعادت حسن منٹو کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1912 عیسوی کو جو ہے پنجاب میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1955 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ منشی پریم چند کی پیدائش 1880 عیسوی کو بنارس میں ہوئی ہے، اور 1936 عیسوی کو جو ہے بنارس ہی میں وفات ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں کس کا کردار اہم ہے؟ اختر شیرانی، نون میم راشد، اختر الایمان یا پھر ساحر لدھیانوی؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا
نون میم راشد، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اختر شیرانی، نون میم راشد، اختر الایمن اور ساحر لدھیانوی کے بارے میں۔ اختر شیرانی کی پیدائش جو ہے 1905 عیسوی کو جو ہے ٹونک راجستھان میں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ اختر شیرانی کی پیدائش جو ہے 1905 عیسوی کو ٹونک راجستھان میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1948 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ نون میم راشد کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1910 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو پنجاب میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات جو ہے 1975 عیسوی کو لندن میں ہوئی ہے۔ اختر الایمان کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1915 عیسوی کو ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے؟ تو بجنور میں، اور وفات جو ہے ان کی 1996 عیسوی کو جو ہے ممبئی میں ہوئی ہے۔ ساحر لدھیانوی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو ساحر لدھیانوی کی پیدائش 1921 عیسوی کو جو ہے لدھیانہ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1980 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے، داستان عہد گل کیا ہے؟ ان میں سے داستان عہد گل کیا ہے؟ سفر نامہ، افسانوں کا مجموعہ، خطوط کا مجموعہ، یا پھر مضامین کا مجموعہ؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا مضامین کا مجموعہ، ٹھیک ہے۔ داستان عہد گل جو ہے یہ مضامین کا مجموعہ ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ داستان عہد گل کن کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ جی دوستو، تو یاد رکھیے گا داستان عہد گل جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کی جو ہے مضامین کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا داستان عہد گل قرۃ العین حیدر کے مضامین کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کھڑی بولی کس علاقے کی بولی ہے؟ ہندوستانی مغربی ہندی کے شمال مغربی علاقے کی بولی، شمالی ہندوستان میں دہلی کے جنوبی علاقوں کی بولی ہے، یا وسط ہند کے علاقوں کی بولی ہے، یا پھر مگدھ دیش کے علاقے کی بولی ہے؟ جی ساتھیو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، ٹھیک ہے۔ کھڑی بولی جو ہے ہندوستانی مغربی ہندی کے شمال مغربی علاقے کی بولی ہے، یاد رکھیے گا کھڑی بولی جو ہے ہندوستانی مغربی ہندی کے شمال مغربی علاقے کی بولی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 7 ہے، عشق پر زور نہیں اور خدمت گار افسانے کس سے منسوب ہیں؟ عشق پر زور نہیں اور خدمت گار افسانے جو ہیں وہ کن سے منسوب ہے؟ قرۃ العین حیدر، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، یا پھر راجندر سنگھ بیدی؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا عصمت چغتائی، ٹھیک ہے۔ عشق پر زور نہیں اور خدمت گار یہ افسانے جو ہیں کن کے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، اور سوری عصمت چغتائی کے نہیں ہیں، جی یاد رکھیے گا یہ عصمت چغتائی کے ہی افسانے ہیں، ٹھیک ہے۔ عشق پر زور نہیں اور خدمت گار جو ہے افسانے جو ہیں یہ عصمت چغتائی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 8 ہے، لکھنؤ کا عوامی اسٹیج کس کی تصنیف ہے؟ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج کس کی تصنیف ہے؟ سید احتشام، مسعود حسن خان، ابراہیم یوسف، یا پھر مسعود حسن رضوی ادیب؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا مسعود حسن رضوی ادیب، ٹھیک ہے، چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج جو ہے یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے، کن کی ہے؟ تو یاد رکھیے گا مسعود حسن رضوی ادیب کی، ٹھیک ہے۔ مسعود حسن خان نہیں ہوگا، یہ مسعود حسن رضوی ادیب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں بات کریں احتشام حسین کے بارے میں تو ان کی پیدائش 1912 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1972 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مسعود حسن خان کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1919 عیسوی کو جو ہے قائم گنج فرخ آباد میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 2010 عیسوی کو جو ہے علی گڑھ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 9 ہے، میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا، یہ قول کس کا ہے؟ مسیح الزماں، مسعود حسن رضوی ادیب، عبدالحلیم شرر، شبلی نعمانی؟ جی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا عبدالحلیم شرر، ٹھیک ہے۔ عبدالحلیم شرر
کا یہ قول ہے۔ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ قول کن کا ہے یاد رکھے گا، عبدالحلیم شرر کا ہے، ٹھیک ہے۔ عبدالحلیم شرر کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1860 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات جو ہے 1926 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 10 ہے، کس نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ، ارسطو، لان جینس یا پھر آئی ریچرڈس؟ جی تو سوال نمبر 10 کا جواب ہو جائے گا ہمارا آئی ریچرڈس، ٹھیک ہے۔ چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، یاد رکھیے گا کہ جو ہے آئی ریچرڈس نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے، ٹھیک ہے۔ کس نے کی ہے تو آئی ریچرڈس نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ پیدائش کے اعتبار سے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، ٹھیک ہے، بی اور جی۔ محمد حسین آزاد، محمد شیرانی، سید سلیمان ندوی، اور جیم میں ہے نصیر الدین ہاشمی، شوکت سبزواری، مسعود حسن۔ اب دیکھتے ہیں کیسے ہوگا پیدائش کے اعتبار سے۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش جو ہے 1830 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے تو دہلی میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ محمود شیرانی کی پیدائش کب ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا محمود شیرانی کی پیدائش جو ہے 1880 عیسوی کو ٹونک راجستھان میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات 1946 عیسوی کو جو ہے ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ محمود شیرانی کی پیدائش جو ہے 1880 عیسوی کو ٹونک راجستھان میں ہوئی ہے، اور وفات 1946 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سید سلیمان ندوی کی پیدائش کب ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا سید سلیمان ندوی کی پیدائش 1884 عیسوی کو ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سید سلیمان ندوی جو ہے یہ ان کی پیدائش بہار میں ہے، ٹھیک ہے، اور وفات جو ہے ان کی 1953 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے بے درست ہو جائے گا 1830، محمد حسین آزاد، محمود شیرانی کے 1880 اور سید سلیمان ندوی کے 1884، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیا گیا ہے نصیر الدین ہاشمی کا، ٹھیک ہے۔ تو نصیر الدین ہاشمی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1895 عیسوی کو جو ہے حیدرآباد میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1964 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور جو ہے شوکت سبزواری کی پیدائش جو ہے 1908 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میرٹھ میں، اور وفات جو ہے 1973 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مسعود حسین خان کی پیدائش 1919 عیسوی کو ہوئی ہے فرخ آباد میں، اور وفات 2010 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نصیر الدین ہاشمی کی پیدائش 1895، شوکت سبزواری 1908 اور مسعود حسین خان 1919، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا زمانی ترتیب درست ہو جائے گا بے اور جیم، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 12 ہے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، آبرو، میر، ناسک اور غالب، ٹھیک ہے۔ کیسے ہوگا تو آبرو کی پیدائش جو ہے 1683 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات جو ہے 1733 عیسوی کو ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ 1683 عیسوی کی پیدائش ہے آبرو کی، اور وفات جو ہے 1733 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر کی پیدائش آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، تو میر تقی میر کی پیدائش جو ہے 1722 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں ہوئی ہے تو آگرہ میں، اور وفات جو ہے 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ناسک کی پیدائش کب ہوئی ہے تو ناسک کی پیدائش جو ہے 1772 عیسوی کو ہوئی ہے فیض آباد میں، اور وفات جو ہے 1838 عیسوی کو جو ہے لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ غالب کی پیدائش کب ہوئی ہے تو غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے،
आगरा में, और वफ़ात जो है 1869 ईस्वी को जो है दिल्ली में हुई है। ठीक है, तो इस एतबार से ज़मानी तरतीब तीसरा सही हो जाएगा। आबरू की पैदाइश 1883, मीर की पैदाइश 1722, नासिक की पैदाइश 1772 और गालिब की पैदाइश 1797। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, तरक्की पसंद नाक़िदैन वाले ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। यहाँ आपको तरक्की पसंद नाक़िदैन वाले ज़ुमरे की निशानदेही करना है। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सज्जाद ज़हीर, सैयद एहतशाम हुसैन, मजरू सुल्तानपुरी, ये तरक्की पसंद के अहम नक़ाद हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तरक्की पसंद के नक़ादों में और सज्जाद ज़हीर, सैयद एहतशाम हुसैन और मजरू सुल्तानपुरी का शुमार किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। यहाँ नावलों के ज़मानी तरतीब बताना है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी सी, मैदान अमल, लंदन की एक रात, गालिब, आग का दरिया और गुरेज। ठीक है, मैदान अमल जो है 1938 ईस्वी में शाये हुई है। और आप मुझे बताएं ये किन का नावल है। जी, मैदान अमल जो है मुंशी प्रेमचंद का नावल है। लंदन की एक रात, ये नावल जो है सज्जाद ज़हीर का है और ये नावल जो है 1939 ईस्वी में शाये हुई है। ठीक है, और गालिब जो है ये किन का नावल है, तो याद रखिए काजी अब्दुल सत्तार का नावल है। ठीक है, और ये नावल जो है 1986 ईस्वी में शाये हुई है। ठीक है, और आग का दरिया ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। ठीक है, और ये नावल जो है 1959 ईस्वी में शाये हुई है। ठीक है, आग का दरिया। और गुरेज किन का नावल है, तो याद रखिएगा गुरेज जो है ये अज़ीज़ अहमद का नावल है और ये नावल 1982 ईस्वी में शाये हुई है। ठीक है, यहाँ तरतीब थोड़ी आप लोगों को गलत लग रही होगी। ठीक है, लेकिन इस एतबार से अगर देखा जाए, यहाँ मैदान अमल 1938 और लंदन की एक रात 1900 जो है 39, यहाँ तक तो दुरुस्त है, लेकिन यहाँ से उल्टा फुल्टा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप लोग अगर देखते हैं पहले यहाँ गालिब है, फिर आग का दरिया बाद में है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और आग का दरिया को तो इशाअत जो है 1959 है और गालिब की इशाअत क्या है। ठीक है, काजी अब्दुल सत्तार का नावल गालिब के साथ जो है 1986 है, तो इस एतबार से तो भी वैसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ लंदन की एक रात और मैदान अमल जो है यहाँ पहले है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर यहाँ मैदान अमल और लंदन की एक रात, और फिर यहाँ गुरेज पहले है। ठीक है, और आग का दरिया बाद में है। फिर तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गुरेज के सन इशाअत 1982 है और आग का दरिया फिर जो है आग का दरिया का 1959 है फिर, और तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, बचा ये। ठीक है, तो ये ज़मानी तरतीब दुरुस्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15 है, जदीदियत की सैर का मुसन्निफ़ कौन है। इनमें से जदीदियत की सैर का मुसन्निफ़ कौन है। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा हयातुल्लाह अंसारी। ठीक है, जदीदियत की सैर जो है ये किसकी तख्लीक़ है, तो याद रखिएगा हयातुल्लाह अंसारी की। ठीक है, और हम बात करें शमशुर रहमान फ़ारूक़ी और गोपी चंद नंदन की पैदाइश वफ़ात के बारे में, तो शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की पैदाइश जो है 1935 ईस्वी को आज़मगढ़ में हुई है और वफ़ात जो है 2020 ईस्वी को कहाँ हुई है, तो इलाहाबाद में। गोपी चंद नंदन की पैदाइश जो है कब हुई है, तो याद रखिएगा जो है 11 फरवरी 1931 ईस्वी को बलूचिस्तान में हुई है और वफ़ात जो है 2022 ईस्वी को अमेरिका में हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16 है, किसने अपने अफसानों में बड़ी फ़नकारी के साथ हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है। कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटो या फिर सुरेंद्र प्रकाश। जी दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी बे। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने अफसानों में बड़ी फ़नकारी के साथ हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है। ठीक है,
याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने अफसानों में फनकारी के साथ जो है हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17 है, इस्मत के किस नावल में माँ बनने का एहसास उस किरदार की ज़िंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली का बास बन जाता है? ज़िद्दी, टेढ़ी लकीर, सौदाई या फिर मासूमा? जी दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा नावल टेढ़ी लकीर। ठीक है, नावल टेढ़ी लकीर में जो है इस्मत चुगताई के नावल टेढ़ी लकीर में जो है माँ बनने के एहसास जो है इस किरदार की जो है ज़िंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली का बास बन जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसके मबसूत मुक़द्दमों, हाशियों और सेहत मतन से मुस्तक़बिल की तनक़ीद की राह हमवार हुई? हाफिज़ महमूद शिरानी, मौलवी अब्दुल हक, क़ाज़ी अब्दुल वदूद या फिर मुहियुद्दीन क़ादिरी ज़ोर? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, जो है सवाल नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा हमारा मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, इन सभी के पैदाइश वफ़ात के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हाफिज़ महमूद शिरानी की पैदाइश कब हुई है अभी हम लोगों ने बात की है, लिखे फटाफट लिख के बताएं ताकि आप लोगों को भी याद रहे। जी, 1880 ईस्वी को जो है टोंक राजस्थान में हुई है और वफ़ात 1946 ईस्वी को हुई है। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश 1870 ईस्वी को जो है मेरठ में हुई है और वफ़ात जो है 1961 ईस्वी को कराची में हुई है। क़ाज़ी अब्दुल वदूद की पैदाइश जो है कब हुई है तो याद रखिएगा 1896 ईस्वी को काको बिहार में हुई है और इनकी वफ़ात जो है 1984 ईस्वी को बिहार ही में हुई है। ठीक है, और मुहियुद्दीन क़ादिरी ज़ोर की पैदाइश जो है 1905 ईस्वी को जो है हैदराबाद में हुई है और इनकी वफ़ात जो है मुहियुद्दीन क़ादिरी ज़ोर की 1962 ईस्वी को कश्मीर में हुई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19 है, अदबी तनक़ीद फ़न है, साइंस नहीं। गो साइंसी तरीक़े कार से मदद ले सकती है और ले रही है। तनक़ीद से मुताल्लिक़ यह कौल किसका है? एहतशाम, कलीमुद्दीन, मोहम्मद हसन या फिर आल अहमद सुरूर? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा आल अहमद सुरूर। ठीक है, सवाल नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। तनक़ीद से मुताल्लिक़ जो है आल अहमद सुरूर का यह कौल है, अदबी तनक़ीद फ़न है, साइंस नहीं। गो साइंसी तरीक़े से कार से मदद ले सकती है और ले रही है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सोतियात की शाखें नहीं है? तलफ़ुज़ी सोतियात, समीयाती सोतियात, समाई सोतियात या अनफ़ी सोतियात? जी दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा अनफ़ी सोतियात। ठीक है, सोतियात की 3 शाखें हैं, कौन कौन हैं तो तलफ़ुज़ी सोतियात, समीयाती सोतियात, समाई सोतियात। ठीक है, याद रखिएगा, पिछले क्लास में हम लोग जो है इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, याद रहना चाहिए। सोतियात की 3 शाखें कौन कौन है? तलफ़ुज़ी सोतियात, समीयाती सोतियात और समाई सोतियात। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21 है, वह सिनफ़ सुखन जिसमें जली कटी सुनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? रेख्ती, वासोख्त, खमरियात या फिर शहर आशूब? जी दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा वासोख्त। ठीक है, वासोख्त में जो है महबूब को जली कटी जो है सुनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22 है, ऐशर सिंह किस अफसाने का किरदार है? लाजवंती, नया कानून, ठंडा गोश्त या फिर बाबा लोग? जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा यानी ठंडा गोश्त। ठीक है, ऐशर सिंह जो है ये बहुत ही मशहूर किरदार है अफसाना ठंडा गोश्त का। ठीक है, और ठंडा गोश्त किसका अफसाना है तो याद रखिएगा सआदत हसन मंटो का। इसकी सने इशात कब हुई है तो याद रखिएगा 1950 ईस्वी को। ठीक है, और इसमें कितने अफसाने शामिल हैं तो 8। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23 है, शायर की नज़मों के लिहाज से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। ए में है मरसिया दहली बरकारुत निशात उम्मीद, बी में है लेनिन खुदा के हुजूर में साक़ीनामा ज़ौक़ व शौक़, बी में है सुबह आज़ादी निसार में तेरी गलियों पे किसान, डी में है एक लड़का यादें और ताजमहल। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा
تیسرا، ٹھیک ہے، اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جو ہے۔ شاعر کے نظموں کے لحاظ سے 2 زمرے صحیح ہیں، جو پہلا ہے اے میں مرثیہ ہے، دہلی ہے، برقع رود، نشاط امید، ٹھیک ہے۔ تو مرثیہ، دہلی، برقع رود اور نشاط امید جو ہیں یہ کن کی نظمیں ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، ایک سیکنڈ جی، یہ مولانا الطاف حسین حالی کے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور لینن خدا کے حضور میں ساقی نامہ اور ذوق و شوق جو ہے یہ علامہ اقبال کی نظمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو دیا گیا ہے صبح آزادی، تو یاد رکھے گا صبح آزادی جو ہے یہ نثار، صبح آزادی جو ہے یہ فیض احمد فیض کا نظم ہے، اور نثار میں تیری گلیوں پہ یہ نظم جو ہے فیض کے ہی ہیں، یاد رکھے گا۔ صبح آزادی اور نثار میں تیری گلیوں پہ یہ دونوں نظمیں جو ہیں کن کے ہیں؟ تو فیض احمد فیض کے، ٹھیک ہے۔ اور کسان کن کا ہے؟ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یہ داخل نصاب ہے جی، کسان جوش ملیح آبادی کا داخل نصاب نظم ہے۔ ایک لڑکا کن کا ہے؟ تو ایک لڑکا جو ہے اختر الایمان کا داخل نصاب نظم ہے۔ اور تاج محل جو ہے یہ اپنا ساحر لدھیانوی کا داخل نصاب نظم ہے۔ یادیں کن کا ہیں؟ تو یادیں یہ نظم جو ہے اختر الایمان ہی کا ہے، ٹھیک ہے، داخل نصاب۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 24 ہے، بقدر ذوق نظر دید حسن کیا ہو مگر، یہ مصرع مندرجہ ذیل میں سے کس مصرع کے ساتھ مل کر صحیح قرار پائے گا؟ جی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے، نگاہ شوق میں جلوے سمائے ہیں کیا کیا، ٹھیک ہے۔ بقدر ذوق نظر دید حسن کیا ہو مگر، نگاہ شوق میں جلوے سمائے ہیں کیا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ فراق گورکھپوری کا جو ہے شعر ہے، اور یہ شعر جو ہے ان کے شعری مجموعہ گل نغمہ سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، غزل کی حیت کس صنف سخن سے مطابقت رکھتی ہے؟ مرثیہ، قصیدہ، مثنوی یا پھر شعر آشوب؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا قصیدہ، ٹھیک ہے۔ غزل کی حیت میں جو ہے، غزل کی حیت کی وہ جو ہے قصیدہ سے جو ہے مطابقت رکھتی ہے، غزل کی جو حیت ہے وہ قصیدہ صنف سے جو ہے مطابقت رکھتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 26 ہے، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے، شبلی، حالی، مولوی عبدالحق اور محمد حسین آزاد، ٹھیک ہے۔ یہاں تاریخ پیدائش کے، ایک سیکنڈ، یہ غلط ہے، تیسرا یعنی بی، یہ نہ ہوگا جی، تیسرا یعنی بی، یہاں اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 اور حالی کی پیدائش 1837، شبلی کی پیدائش 1857، مولوی عبدالحق کی پیدائش 1870، ٹھیک ہے۔ تو یہ زمانی ترتیب درست ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے وفات کے بارے میں آپ لوگ لکھ کر بتائیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ محقق اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 27 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا۔ قاضی عبدالودود کی اہم تخلیق، عبدالحق بحیثیت محقق، جمیل جالبی کی اہم تخلیق، میرا جی ایک مطالعہ، گیان چند جین کی اہم تخلیق اردو مثنوی شمال ہند میں، اور محی الدین قادری زور کی اہم تصنیف روح تنقید۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 28 ہے، ناقد اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا۔ خواجہ الطاف حسین حالی کی تصنیف موزن انیس و دبیر، علامہ شبلی نعمانی کی اہم تصنیف
एक सेकेंड। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की अहम तसनीफ़ यादगार गालिब, ठीक है। और अल्लामा शिबली नोमानी की मवाज़ना अनीसुद्दबीर, गोपी चंदारंग की अहम तसनीफ़ जो है उसलूबियात मीर, और एहतशाम हुसैन की तख्लीक़ रिवायत और बगावत, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 29 है, नावल और नावल निगारों के एतबार से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, बी और सी। गर्दिश रंग चमन कुर्रतुल आइन हैदर का नावल है। लहू के फूल हयातुल्ला अंसारी का नावल है, ठीक है। बाज़ार हुस्न किन का नावल है, तो याद रखिएगा बाज़ार हुस्न यह मुंशी प्रेमचंद का नावल है, कृष्णचंद्र का नहीं है, याद रखिएगा। बाज़ार हुस्न मुंशी प्रेमचंद्र का नावल है। और अलीपुर का एली किन का नावल है, तो याद रखिएगा अलीपुर का एली जो है वो मुमताज़ मुफ्ती का नावल है, याद रखिएगा। अलीपुर का एली मुमताज़ मुफ्ती का नावल है, ठीक है। और जी ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी सी, ठीक है। सफ़रनामा रोम मिस्र और शाम जो है 1894 ईस्वी में शाया हुई है। अल फ़ारूक इसकी सन इशात क्या है, तो 1898। इब्ने बतूता के ताक़ुब में 1974 ईस्वी में शाया हुई है। इब्ने बतूता के ताक़ुब में किनका सफ़रनामा है, तो याद रखिएगा इब्ने इंशा का। सफ़रनामा रोम मिस्र और शाम किनका है, तो अल्लामा शिबली नोमानी का। अल फ़ारूक किसकी किताब है, तो ये भी शिबली नोमानी का ही है, ठीक है। और इब्ने बतूता के ताक़ुब में इब्ने इंशा का, ठीक है। तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 31 है, झैल में बयानात दिए गए हैं। दावा दलील का सवाल है। दावा है उर्दू तंज़ व मज़ाह के फ़रोग़ में अवध पंच का नुमाया किरदार है, और दलील है क्योंकि उस अहद के मुमताज़ मज़ाह निगारों की तख्लीक़ात अवध पंच में शाया हुई थी। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला। दावा सही है और दलील भी सही है दोस्तों। उर्दू तंज़ व मज़ाह के फ़रोग़ में अवध पंच का नुमाया किरदार रहा है क्योंकि उस अहद के मुमताज़ मज़ाह निगारों की तख्लीक़ात जो है अवध पंच ही में शाया होती थी। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सन वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा चौथा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद की जो है सन वफ़ात क्या है, तो 1936 ईस्वी को जो है इनकी वफ़ात है। और कृष्णचंद्र की वफ़ात कब हुई है, तो याद रखिएगा कृष्णचंद्र की वफ़ात 1977 ईस्वी को हुई है। इसमत चुगताई की वफ़ात कब हुई है, तो 1991 ईस्वी को हुई है। कुर्रतुल आइन हैदर की वफ़ात जो है 2007 ईस्वी को हुई है, ठीक है। तो ये हमारा ज़मानी तरतीब दुरुस्त हो जाएगा। 1936 मुंशी प्रेमचंद की वफ़ात, फिर 1936 से 1977 कृष्णचंद्र की वफ़ात, और 1977 से जो है 1991 यानी इसमत चुगताई की वफ़ात, ठीक है। और 1991 से 2006 कुर्रतुल आइन 2007 कुर्रतुल आइन हैदर की वफ़ात, ठीक है। ये हमारा ज़मानी तरतीब दुरुस्त हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी में हुई है। कृष्णचंद्र की पैदाइश नवंबर 1914 ईस्वी को हुई है। इसमें चुगताई की पैदाइश
1915 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی ہے، اور قرۃ العین حیدر کی 1927 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 33 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ میر امن کلکتہ کے رہنے والے تھے۔ فسانہ عجائب میں لکھنوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے۔ سلور کنگ آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے۔ اندر صبا داستان کی کتاب ہے۔ جی تو سوال نمبر 33 کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، بی اور سی۔ فسانہ عجائب میں لکھنوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سلور کنگ آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے۔ اور یہاں دیا گیا میر امن کلکتہ کے رہنے والے تھے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ میر امن کلکتہ کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اندر صبا جو ہے ایک داستان نہیں ہے بلکہ ڈرامہ ہے، تو اس اعتبار سے اے اور ٹی غلط ہوگا، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 34 ہے، حالی کی نظم مناجات بیوہ انسانی رشتوں کی رام کہانی سناتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ محمد حسن، عالم مسرور، جمیل جالبی یا پھر کلیم الدین احمد؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا جمیل جالبی۔ حالی کی نظم مناجات بیوہ جو ہے انسانی رشتوں کی رام کہانی سناتی ہے، یہ قول جو ہے جمیل جالبی کا ہے حالی کی نظم کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 35 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں ہے مسدس مخمس مربع مثلث، بی میں ہے گیت 4 بیت رپورتاز پیروڈی، سی میں ہے شہر آشوب مسلط باسوخت رباعی، اور ڈی میں ہے مسمن مسدس مخمس مربع۔ جی تو سوال نمبر 35 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے۔ اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، مسدس مخمس مربع مثلث، ٹھیک ہے، اور مسمن مسدس مخمس مربع، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ اے اور ڈی والے جو ہیں یہ سبھی جو ہیں مسمت کے حیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 36 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ خوب غور سے پڑھیے اور پھر اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 36 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ٹھیک ہے دوستو، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بی اور ڈی۔ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، یہ جو ہے کن کا قصیدہ ہے؟ تو شیخ محمد ابراہیم ذوق کا۔ آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، یہ غالب کا جو ہے مرثیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، یہ ذوق کا جو ہے قصیدہ ہے، اور آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، یہ غالب کا جو ہے مرثیہ ہے۔ جنبش سے میرے خامۂ افسوں تراز کی، یہ ایک مرثیہ ہے، اور یہ کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا داخل نصاب، یہ مرثیہ جو ہے جمیل مظہری کا ہے، ٹھیک ہے، غالب کا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ کچھ ان بساط ہوائے چمن سے دور نہیں، ٹھیک ہے، یہ سودا کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ قصیدہ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر سے ہی ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مصرع ہے، کچھ ان بساط ہوائے چمن سے دور نہیں، یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا قصیدہ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر ہی سے ماخوذ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 37 ہے، کتاب العمدہ کس کی تصنیف ہے؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ٹھیک ہے، ابن رشید، ٹھیک ہے۔ العمدہ جو ہے ابن رشید کی اہم تخلیق ہے۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ محقق اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، تو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، اے اور ڈی، محی الدین قادری زور کی تذکرہ مخطوطات، ٹھیک ہے، اور رشید حسن خان کی تخلیق، ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ۔ یہ اردو کی نثری داستانیں کس کی تخلیق ہے؟ تو یاد رکھیے گا اردو کی نثری داستانیں جو ہے یہ گیان چند جین کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے،
اور اردو میں پشتوں کا حصہ، یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ امتیاز علی خان عرشی کی ہے، ٹھیک ہے، اردو میں پشتوں کا حصہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 39 ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، حسن تعلیل، ٹھیک ہے۔ حسن تعلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وجہ بیان کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 40 ہے، درج ذیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں ہے ترقی پسند ادبی تحریک پہلی کانفرنس جو ہے رفاع عام کلب لکھنؤ میں ہوئی۔ بی میں ہے ترقی پسند ادبی تحریک کے بانی علی سردار جعفری تھے، اور سی میں ہے قیوم نظر کا تعلق جو ہے حلقہ ارباب ذوق سے تھا، اور ڈی میں ہے سر سید کی وفات دہلی میں ہوئی۔ جی تو سوال نمبر 40 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ ترقی پسند ادبی تحریک کی پہلی کانفرنس جو ہے رفاع عام کلب لکھنؤ میں 1936 عیسوی کو ہوئی تھی، جس کی صدارت جو ہے منشی پریم چند نے کی تھی۔ یاد رکھیے گا، جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی لکھنؤ میں اور ترقی پسند تحریک کی، اس کی صدارت جو ہے منشی پریم چند نے کی تھی، اور قیوم نظر کا تعلق جو ہے وہ حلقہ ارباب ذوق سے تھا، ٹھیک ہے۔ اور بی میں جو ہے ترقی پسند ادبی تحریک کے بانی علی سردار جعفری تھے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ ترقی پسند تحریک کے بانی جو ہے سجاد ظہیر تھے، اور یہاں دیا گیا سر سید کی وفات دہلی میں ہوئی ہے، تو یہ بھی غلط ہے، سر سید کی وفات جو ہے دہلی میں نہیں ہوئی ہے، علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 41 ہے، اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، اس نظریہ کو کس نے پیش کیا؟ تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے، نصیر الدین ہاشمی، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں اردو ان کی اہم تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کا یہ نظریہ ہے کہ اردو کی ابتدا جو ہے پنجاب سے ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 42 ہے، رجز کس صنف سخن کا جز ہے؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی مرثیہ، ٹھیک ہے، مرثیہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اور مرثیہ کے جو ہے کتنے اجزاء ترکیبی ہیں؟ تو یاد رکھیے گا دوستو 8، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین، ٹھیک ہے۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی جو ہے کس نے متعین کیے ہیں؟ جی ساتھیو، تو یاد رکھیے گا مرثیہ کے اجزاء ترکیبی جو ہے میر ضمیر نے متعین کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مرثیہ کو تشبیب سے جو ہے کس نے متعارف کرایا تھا، جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی؟ جی تو یاد رکھیے گا جو ہے مرزا محمد رفیع سودا نے مرثیہ کو تشبیب سے متعارف کرایا تھا، جو آگے چل کر جو ہے چہرہ سے منسوب ہوئے۔ کس نے کرایا تھا؟ تو مرزا محمد رفیع سودا نے مرثیہ کو تشبیب سے جو ہے متعارف کرایا تھا۔ جی تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 43 ہے، دیا شنکر نسیم کا تعلق کس دبستان دہلی سے تھا؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دبستان لکھنؤ، ٹھیک ہے۔ دیا شنکر نسیم کی پیدائش 1811 عیسوی کو جو ہے لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات 1845 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا مصنف کون ہے؟ ملک خوشنود، غواصی، ابن نشاطی یا پھر ملا وجہی؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا غواصی، ٹھیک ہے۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال جو ہے یہ غواصی کی مثنوی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 45 ہے، ان میں سے حالی کی تصنیف کون سی ہے؟ اور یاد رہیے دوستو، مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال جو ہے 1625 عیسوی میں جو ہے غواصی نے لکھی تھی، اور سیف الملوک و بدیع الجمال جو ہے الف لیلہ کے نثری داستان سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو ان میں سے حالی کی تصنیف جو ہے
हमारा हो जाएगा मजालिस النساء، ये एक नावल है, ठीक है। बनातुन नाश किन की है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। नसीहत का किरण फूल, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तख्लीक़ है। और तौबतुन्नसू, ये भी जो है डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 46 है, इस शेर का मिसरा औला क्या है? नींद क्यों रात भर नहीं आती? जी, तो सवाल नंबर 46 का हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा, मौत एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया? गवासी, नुसरती, मुकीमी या फिर इब्न निशाती? तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा नुसरती, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 48 है, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? वली मोहम्मद, मोहम्मद वली या फिर मोहम्मद अली या फिर मीर तकी मीर? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला, वली मोहम्मद, ठीक है। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम जो है वली मोहम्मद है, ठीक है। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा 1740 ईस्वी को हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है? तो दिल्ली में, ठीक है। और वफ़ात जो है 1830 ईस्वी को हुई है। और इनके दाखिल नसाब जो है 3 नज़में हैं। मुफलिसी, जिसमें 35 बंद हैं। आदमी नामा, इसमें 18 बंद हैं। और बंजारा, इसमें 12 बंद हैं, ठीक है। और ये तीनों नज़में जो हैं मुखम्मस की हैयत में हैं। ये पूछा जाता है अक्सर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 49 है, हाली के नज़दीक कौन सी सिनफ़ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा मसनवी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 50 है, किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाया? तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने जो है सबसे पहले तालीम निस्वां को जो है मौजू बनाया है, याद रखिएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है 1830 ईस्वी को बिजनौर में हुई है। और वफ़ात जो है 1913 ईस्वी को हुई है। कहाँ हुई है? तो दिल्ली में, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि डिप्टी नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का ख़िताब कब मिला था? जी, तो डिप्टी नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का ख़िताब जो है 1897 ईस्वी को मिला था, हुकूमत बरतानिया की तरफ से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 51 है, जो नज़्म ए इश्क कहीं ले चल से शुरू होती है, उसका खालिक कौन है? अली सरदार जाफ़री, अख्तर शेरानी, नियाज़ हैदर या फिर अख्तरुल ईमान? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, अख्तर शेरानी, ठीक है। अख्तर शेरानी के मुख्तसर बात कर लेते हैं। इनका असल नाम जो है मोहम्मद दाऊद ख़ान था और तखल्लुस जो है ये अख्तर करते थे। और इनके वालिद जो है मशहूर हैं महमूद ख़ान शेरानी, ठीक है। और अख्तर शेरानी की पैदाइश जो है 1905 ईस्वी को हुई है, ठीक है। और वफ़ात जो है 1938 ईस्वी को हुई है पाकिस्तान में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 52 है, जोश मलिहा आबादी का नाम क्या था? शबीउल हसन और शरीफुल हसन, शबीर हसन ख़ान या फिर सफदर हुसैन ख़ान? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा शब्बीर हसन ख़ान, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोश मलिहा आबादी का असल नाम क्या था? तो याद रखिएगा शब्बीर हसन ख़ान। जोश मलिहा आबादी की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा जोश मलिहा आबादी की पैदाइश 1896 ईस्वी को हुई है, ठीक है। और वफ़ात 1982 ईस्वी को जो है इस्लामाबाद में हुए हैं, ठीक है। और इनके दाखिले नज़्म कौन कौन हैं? तो याद रखिएगा किसान है, जंगल की शहज़ादी है और शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब है। और किसान ये किस हैयत में लिखी गई है? तो याद रखिएगा मसनवी की हैयत में लिखी गई है और ये एक पाबंद नज़्म है। और आप मुझे बताएं कि किसान ये नज़्म जो है मसनवी की हैयत में ये जोश मलिहा आबादी के किस शेरी मजमूआ में शामिल है? ये पूछा जाता है दोस्तों। जी, तो याद रखिएगा शोला व शबनम में, ठीक है। शोला व शबनम में जो है
یہ شامل ہے، اور شعلہ و شبنم جو ہے 1936 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ جنگل کی شہزادی جو ہے یہ ان کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا، جنگل کا جو ہے جنگل کی شہزادی جو ہے یہ ان کے شعری مجموعہ نقش و نگار میں شامل ہے، ٹھیک ہے، جنگل کی شہزادی نقش و نگار میں شامل ہے، اور یہ بھی جو ہے ایک مثنوی کی حیت میں ایک پابند نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اور شکست زندہ کا خواب، یہ کیا ہے؟ تو یہ پابند نظم ہے اور یہ غزل کی حیت میں، ٹھیک ہے۔ کسان اور جنگل کی شہزادی دونوں مثنوی کی حیت میں، لیکن ان کا جو نظم ہے شکست زندہ کا خواب وہ جو ہے غزل کی حیت میں، ٹھیک ہے۔ اور شکست زندہ کا خواب جو ہے ان کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے؟ تو یاد رکھیے گا شعلہ و شبنم میں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا، شعلہ و شبنم کی سن اشاعت کیا ہے؟ آپ لوگ لکھ کے بتائیں، مجھے تو 1936 ڈاؤٹ لگ رہا، جی لکھ کے بتائیں آپ لوگ کیا ہے اس کا۔ جی تو اگلا سوال ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ جی ساتھیو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تلمی، ٹھیک ہے۔ نمرود یعنی وہ ہے، اس میں جو ہسٹری کی بات ہو رہی ہے، جس شعر میں ہسٹریکل کوئی بات آ جائے تو وہ صنعت تلمی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ کسے قرار دیا؟ جی ساتھیو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سر سید، ٹھیک ہے۔ حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ سر سید احمد خان کو قرار دیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سا ناول پریم چند کا نہیں ہے؟ اسرار معابد، میدان عمل، گوشۂ عافیت، یا پھر خدا کی بستی؟ جی تو سوال نمبر 55 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا ڈی، خدا کی بستی، ٹھیک ہے۔ خدا کی بستی کس کا ناول ہے؟ تو یاد رکھیے گا شوکت صدیقی کا، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 56 ہے، میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے؟ شجاع الدولہ، آصف الدولہ، واجد علی شاہ، یا پھر امجد علی شاہ؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آصف الدولہ، ٹھیک ہے۔ 1781 عیسوی میں جو ہے یہ آصف الدولہ کی دعوت پر جو ہے لکھنؤ گئے تھے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 57 ہے، پہلے حالی کا تخلص خستہ تھا، کس کے کہنے پر انہوں نے تبدیل کر دیا؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، مرزا اسد اللہ خان غالب، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ کس شاعر کا مصرع ہے؟ آیا ہو خامِ تحریر نغمۂ جائے سریر؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا شیخ محمد ابراہیم ذوق، ٹھیک ہے۔ ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامِ تحریر نغمۂ جائے سریر، شیخ محمد ابراہیم ذوق کا جو ہے یہ قصیدہ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ گنج خوبی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا میر امن دہلوی، ٹھیک ہے۔ میر امن دہلوی نے 2 کتابیں لکھی ہیں، باغ و بہار اور گنج خوبی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا گنج خوبی کے بارے میں اکثر جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کتاب کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا انوار سہیلی کا ترجمہ، UGC جو ہے انوار سہیلی کو ترجمہ مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے جو ہے ادبا لوگ جو ہیں اخلاق محسنی کا ترجمہ مانتے ہیں گنج خوبی، ٹھیک ہے، اور UGC جو ہے انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 60 ہے، شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، یہ قول کس کا ہے؟ خورشید الاسلام، مولانا ابوالکلام آزاد، رشید احمد صدیقی، یا پھر اسلوب احمد انصاری؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا رشید احمد صدیقی۔ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، یہ قول جو ہے رشید احمد صدیقی کا ہے۔ ان کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1896 عیسوی کو جونپور میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1977 عیسوی کو جو ہے علی گڑھ میں ہوئی ہے۔
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, यह कौल किसका है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, कलीमुद्दीन एहतशाम या फिर अल्लामा शिबली नुअमानी। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। उर्दू में तनकीद का वजूद जो है महज फ़र्ज़ी है, ये मशहूर कौल जो है कलीमुद्दीन अहमद साहब का है। ठीक है, कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कब हुई है? तो 1908 ईस्वी को पटना में हुई और वफ़ात जो है 1983 ईस्वी को पटना ही में हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में दो बयानात दर्ज हैं। दावा दलील का सवाल है। दावा है दारुत तर्जमा जामिया उस्मानिया मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में कायम हुआ, और दलील है इसलिए वो बाबाए उर्दू कहलाते हैं। जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दावा सही है और दलील गलत है। दारुत तर्जमा जामिया उस्मानिया मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में कायम हुआ, ये बात दुरुस्त है। दलील ये नहीं होगा कि इसलिए उन्हें जो है बाबा उर्दू कहलाते। ठीक है, तो बाबा उर्दू का जो है ख़िताब कोई यूसुफ़ नाम का तालिब इल्म था। ठीक है, तो उसी ने दिया था दारुत तर्जमा उस्मानिया के। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 63 है। नज़ीर अकबराबादी की नज़्म मुफलिसी किस हैयत में लिखी गई है? मसलस, मुखम्मस, मुसद्दस या तरजीबन? अब ये भी मैंने आप लोगों को बताया है जी, तो याद रखिएगा मुखम्मस की हैयत में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 64 है। किसने अपनी मसनवी के बारे में कहा है, मैंने इस कहानी में अपनी उम्र सर्फ कर दी, तब जाके बुढ़ापे में यह मसनवी लिखी गई? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला। ठीक है, मीर हसन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 65 है। किताब और मुसन्निफ़ के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है, उसूल फ़ारसी ये किताब जो है नियाज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। निगारिस्तान किसी किताब है? तो निगारिस्तान जो है नियाज़ फ़तेहपुरी की है। और पगला नीलम ये किसकी किताब है? तो याद रखिएगा सज्जाद ज़हीर की किताब है। उरूज़ आहंग और बयान ये किताब जो है शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 66 है। ज़ेल में दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत, दो सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। ए में है उर्दू शायरी का फ़िक्री व तहज़ीबी पस मंज़र, उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र और तख्लीक़ी अमल। बी में है अक्स और आईने, एतबार नज़र, इफ़कार व मसाइल। सी में है अदब और इनक़लाब, सिराज व मिनहाज, अदब और नज़रिया। डी में है नुकुश व इफ़कार, अदब और ज़िंदगी और तारीख़ जमालियात। जी, तो सवाल नंबर 66 का हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा। ठीक है, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्स और आईने, एतबार नज़र और इफ़कार व मसाइल ये अहम तसानीफ़ किन के हैं? तो याद रखिएगा ये अहम तसानीफ़ जो हैं सैयद एहतशाम हुसैन के हैं। नुकुश व इफ़कार, अदब और ज़िंदगी और तारीख़ी जमालियात ये किताबें किन की हैं? तो याद रखिएगा मजनू गोरखपुरी के हैं। ठीक है, और यहाँ दिया गया है उर्दू शायरी का फ़िक्री व तहज़ीबी पस मंज़र। ठीक है, तो याद रखिएगा उर्दू शायरी का फ़िक्री व तहज़ीबी पस मंज़र ये किताब जो है मोहम्मद हसन का है। ठीक है, और उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र किसकी किताब है? तो उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र कलीमुद्दीन अहमद की अहम तख्लीक़ है। तख्लीक़ी अमल किसकी तख्लीक़ है? तो याद रखिएगा तख्लीक़ी अमल जो है वज़ीर आगा की अहम तसनीफ़ है। ठीक है, और यहाँ सी में दिया गया है अदब और इनक़लाब। ठीक है, तो अदब और इनक़लाब जो है ये अख्तर हुसैन रायपुरी की अहम तख्लीक़ है। किसकी है अदब और इनक़लाब? तो अख्तर हुसैन रायपुरी। सिराजो मिनहाज किसकी तख्लीक़ है? तो याद रखिएगा अख्तर औरैनवी की है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों अख्तर औरैनवी की ये तख्लीक़ है। सिराजो मिनहाज अख्तर औरैनवी की अहम तख्लीक़ है। अदब और नज़रिया जो है आप लोगों को मालूम होगा ये आले अहमद सुरूर की अहम तख्लीक़ है। ठीक है, तो इस एतबार से ए और सी गलत हो जाएगा, बी और डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 67 है। लुत्फ़ है कौन सी कहानी मैं आप बीती कहूँ कि जग बीती, किसकी तसनीफ़ के आगाज़ में यह शेर दर्ज है? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा उमराव जान आदा।
ठीक है, उमराव जानादा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुत्फ़ है कौन सी कहानी, मैं आप बीती कहूँ कि जग बीती। ये जो है इस शेर का आगाज़ जो है उमराव जान अदा से जो है शुरू होता है, दर्ज है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 68 है, इल्म नहव में ज़बान के किस पहलू का मुताला किया जाता है? लफ्ज़ों के इमला और अल्फाज, लफ्ज़ों के मानी और तलफ़्फ़ुज़, जुमलों के मानी और मफ़हूम, जुमलों की साख्त और अज्ज़ाए कलाम। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी जुमलों की साख्त और अज्ज़ाए कलाम, ठीक है, याद रखिएगा। इल्म नहव में जुमलों की साख्त और अज्ज़ाए कलाम का मुताला किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल असनाफ़ को उनके मारूफ शुरा से जोड़िए। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, ठीक है। कसीदा के शायर कौन हैं? तो सौदा हैं। वासुख्त के कौन हैं? तो वासुख्त का हो जाएगा मीर तकी मीर। रुबाई के कौन हैं? तो रुबाई के हो जाएंगे हमारे अमजद हैदराबादी और मुसद्दस मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दवा दलील का सवाल है। दवा है कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू की मुमताज़ फ़िक्शन निगार हैं और दलील है क्योंकि उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। जी, तो सवाल नंबर 70 का हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला, ठीक है। दावा सही और दलील गलत है। ये बात दुरुस्त है, कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू की मुमताज़ फ़िक्शन निगार है और क्योंकि उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड जो है कुर्रतुल ऐन हैदर को मिला है, लेकिन ज्ञानपीठ अवार्ड मिलने की वजह से वो उर्दू के अहम मुमताज़ फ़िक्शन निगार नहीं हो सकती हैं। तो इस एतबार से दलील गलत हो जाएगा और दावा दुरुस्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल शेर किस मरसिया से लिया गया है? तुम कौन से थे ऐसे खरे दाद व सनद के, करता मलिकुल मौत तकाज़ा कोई और दिन। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा, ठीक है, मरसिया आरिफ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 72 है, झेल में दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत, दो सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। ए में है इस आबाद ख़राबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। बी में दिया गया है तहज़ीबुल अखलाक के अलावा ससैयद के मज़ामीन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में भी शाये हुए थे। सी में दिया गया है निरंगे ख्याल गालिब के खुदूद का मजमुआ है और डी में दिया गया है गुज़रा हुआ ज़माना हाली का मजमून है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला, ए और बी दुरुस्त है, ठीक है। इस आबाद ख़राबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है और तहज़ीबुल अखलाक जो है, तहज़ीबुल अखलाक के अलावा ससैयद के मज़ामीन जो हैं वो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में भी शाया हुए हैं। और निरंगे ख्याल ये गालिब के खुतूत का मज़ामीन नहीं है, बल्कि निरंगे ख्याल ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मज़ामीन का मजमुआ है, ठीक है। और गुज़रा हुआ ज़माना ये ससैयद का मजमून है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत, दो सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। ए में है उर्दू में दो दास्तानी मसनवियों सहरुल बयान और गुलजार नसीम को कबूल आम का शर्फ हासिल है। बी में दास्तानी मसनवी में गुलजार नसीम की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। सी में है मसनवी सहरुल बयान इसमें बामुसम्मा है। और डी में है मेरा सन ने सिर्फ़ एक मसनवी सहरुल बयान लिखी। ये तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू में दो दस्तानी मसनवियों में सहरुल बयान और गुलजार नसीम को कबूल आम का शर्फ हासिल है, बिल्कुल। और मसनवी सहरुल बयान जो है ये इसम बामुसम्मा है, ठीक है। यहाँ दिए गए दस्तानी मसनवी में गुलजार नसीम की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है, बल्कि ख़ास अहमियत है भाई, यहाँ पर बता दिया गया है ए में। और डी में दिया गया है मीर हसन ने सिर्फ़ एक मसनवी सहरुल बयान लिखी। तो ऐसा नहीं है, मीर हसन ने बहुत सारी मसनवियाँ लिखी है, जो है मेरे ख्याल से इन्होंने 12 मसनवियाँ लिखी हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 74 है, झेल में दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत, तो सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जी, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। फ़न दास्तान गोई उर्दू शायरी पर एक नज़र और अमली तनक़ीद, ये तसानीफ़ जो हैं किनके हैं? तो कलीमुद्दीन अहमद के। तनक़ीद और अमली तनक़ीद, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, ये अहम तसानीफ़ किनके हैं? तो सैयद एहतशाम हुसैन की, ठीक है।
اور اسی میں دیا گیا ہے تنقیدی اشارے، نظر اور نظریے. تو یاد رکھیے گا تنقیدی اشارے اور نظر و نظریے یہ دونوں کن کی تصانیف ہیں؟ تو آل احمد سرور کی ہیں. اکثر آئینے جو ہے سید احتشام حسین کا ہے، تو اسی طرح سے غلط ہوگا. اعتبار نظر لفظ و معنی اور شعر و نو. ٹھیک ہے، تو اعتبار نظر یہ کتاب کن کی ہے؟ تو یاد رکھیے گا اعتبار نظر سید احتشام حسین کا ہے. ٹھیک ہے، لفظ و معنی اور لفظ و معنی کن کی ہے؟ تو لفظ و معنی جو ہے یہ شمس رحمان فاروقی کی تخلیق ہے، اور شعر نو محمد حسن کی. یاد رکھیے گا اعتبار نظر سید احتشام حسین کی تخلیق ہے، لفظ و معنی شمس رحمان فاروقی کی، اور شعر نو محمد حسن کی ہے. تو اس اعتبار سے ڈی غلط ہو جائے گا، اے اور بی اس کا صحیح جواب ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 75 ہے، شاعر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل. یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین، الطاف حسین حالی، شبلی یا پھر شمس الرحمان فاروقی. جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی علامہ شبلی نعمانی. شاعر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، شاعرین جو ہے اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل. ٹھیک ہے، یہ قول جو ہے علامہ شبلی نعمانی کا. اگلا سوال ہے، لسانی شاک کے لحاظ سے کون سی ترتیب درست ہے؟ جی تو سوال نمبر 76 کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی اے. ٹھیک ہے، اے اس کا درست آنسر ہو جائے گا. کھڑی بولی ہریانوی، برج بھاشا اور قنوجی. ٹھیک ہے، اور یہاں مکس دیا گیا ہے، کھڑی بولی، برج بھاشا اور خان پتی گجراتی. ٹھیک ہے، راجستھانی اڑیا اور اڑیا آسامی یہ مکس ہے، بلکہ کھڑی بولی ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی اور بندولی یہ مغربی جو ہیں ہندوستان کی بولیاں ہیں. ٹھیک ہے دوستوں، مغربی ہندی کی جو 5 بولیاں ہیں، کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا اور قنوجی. ٹھیک ہے، اور بندیلی اسی میں سے ہی ہے. ٹھیک ہے 4. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 77 ہے، ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. کلیم الدین احمد کی اہم تخلیق، اردو تنقید پر ایک نظر، وزیر اعلیٰ کی اہم تخلیق، نظم جدید کی کروٹیں. ٹھیک ہے، اردو شاعری کا مزاج یہ وزیر اعلیٰ کا ہے. ٹھیک ہے، اور ادب اور زندگی جو ہے یہ کن کی ہے؟ تو مجنوں گورکھپوری کی. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 78 ہے، انشائیہ اور انشائیہ نگار کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا. ٹھیک ہے، چینی شاعر جو ہے یہ کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے. وکیل صاحب جو ہے رشید احمد صدیقی کا ہے. شامت اعمال احمد جمال پاشا کا ہے، اور فنون لطیفہ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. لغت میں درج ذیل شعراء کے تخلص کی ترتیب کیا ہوگی؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. لغت میں درج ذیل الفاظ کی ترتیب کیا ہوگی؟ پھر اسی پیٹرن پہ سوال ہیں، ایسے سوال جو ہے 2-3 آتے ہیں. جی تو سوال نمبر 80 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا. ٹھیک ہے، چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں سے کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ مجالس النساء، سخندان فارس، آب حیات یا پھر دربار اکبری. جی تو یہ مجالس النساء یہ الطاف حسین حالی کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ تینوں جو ہے محمد حسین آزاد کی ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 82 ہے، سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ طالب بنارسی، احسن بنارسی، بیتاب لکھنوی یا پھر آغا حشر کاشمیری. جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی آغا حشر کاشمیری. ان کے بارے میں بات کریں تو ان کا اصل نام جو ہے آغا محمد شاہ تھا، اور تخلص حشر کرتے تھے. آغا حشر کاشمیری کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1879 عیسوی کو ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا بنارس میں ہوئی ہے. اور وفات جو ہے 1935 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف.
सवाल नंबर 83 है, शौकत सब्जवारी ने उर्दू ज़बान का मवल्लिद किसे बताया? हरियाणा, पंजाब, सिंध या फिर दक्कन? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा, जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा यानी दक्कन। ठीक है, करेक्ट है ना जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शौकत सब्जवारी की पैदाइश जो है 1905 ईस्वी को मेरठ में हुई है और वफ़ात 1973 ईस्वी को कराची में। इनकी अहम तसानीफ दास्तान ज़बान उर्दू, उर्दू ज़बान की इर्तक़ा और उर्दू लिसानियात। ठीक है, और शौकत सब्जवारी ने दो आबाए गंगो जमन को उर्दू का मस्कन करार दिया है। ठीक है, और उर्दू ज़बान खड़ी बोली से निकली है, ये कौल भी जो है शौकत सब्जवारी ही का है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 84 है, सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देने वाली किताब का नाम क्या है? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मुक़द्दमा शेर व शायरी। ठीक है, तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। मुक़द्दमा शेर व शायरी जो है कब शाये हुई है? तो याद रखिएगा 1893 ईस्वी को शाये हुई है। ठीक है, और हाल ही ने मुक़द्दमा इब्न खल्दून की तर्ज पर ये मुक़द्दमा शेर व शायरी लिखी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तरक्की पसंद नाक़िदैन वाले ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, सज्जाद ज़हीर, सैयद एहतशाम हुसैन और मजनू गोरखपुरी। इनका जो ताल्लुक़ है वो तरक्की पसंद तहरीक से है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा तरक्की पसंद के ये अहम नाक़िद हैं सज्जाद ज़हीर, सैयद एहतशाम हुसैन और मजनू गोरखपुरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिर्फ नावलों के नामों वाले ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी बी, लहू के फूल, उदास नस्लें और आग का दरिया। लहू के फूल किन का नावल है? तो हयातुल्लाह अंसारी का नावल है। ठीक है, और उदास नस्लें 1963 ईस्वी में शाया हुआ है, ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का और उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का और आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। ठीक है, और राव जान तो आप लोगों को पता ही है, मिर्ज़ा हादिर इसवा का ख्वाब बाकी हैं, ये ख़ुद नविश्त है। आले मसूर का बागो बहार मीर अमन का दास्तान है। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद का नावल है। रूठी रानी, रूठी रानी ये याद रखें मुंशी प्रेमचंद का नावल है। ठीक है, और पर्दाए गफलत याद रखिएगा ये सैयद आबिद हुसैन का ड्रामा है। ठीक है, और आग का दरिया ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल हो गया। बादशाहत का ख़ात्मा याद रखिएगा बादशाहत का ख़ात्मा ये साद हसन मंटो का अफसानवी मजमुआ है। ठीक है, और खाना जंगी जो है ये मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है। तो इस एतबार से जो है ए, सी, डी गलत हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस शायर ने रेख्ती का दीवान अपनी यादगार छोड़ा है? नुसरती, जुनैदी, हाशमी या वजदी? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी यानी हाशमी। हाशमी बीजापुरी ने रेख्ती का दीवान जो है अपनी यादगार छोड़ा है। अगला सवाल है, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमुए हैं? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है, बांगेदरा, बाले जिब्रेल, ज़रब कलम और अरमगान हिजाज। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तज़किरा गुलशानी बेखार का मुसन्निफ़ कौन है? मुसैफ़ी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, क़ाइम चांदपुरी या फिर नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता? जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता। ठीक है, इनका असल नाम याद रखिएगा, इनका असल नाम जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान था और ये तखल्लुस शेफ्ता करते थे। इनकी पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा 1806 ईस्वी की इनकी पैदाइश है दिल्ली में, और वफ़ात जो है गालिब की ही वफ़ात है, यानी जिस तारीख़ की वफ़ात जो है गालिब हुई थी उसी तारीख़ में जो है इनकी वफ़ात हुई थी 1869 ईस्वी को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 90 है, कृष्णचंद्र की तसनीफ़ पौधे का ताल्लुक़ नस्र की किस सिन्फ़ से है? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा, फटाफट आंसर करें जी, रिपोर्तास। ठीक है, और कृष्णचंद्र की पैदाइश के बारे में बात करें तो नवंबर 1914 ईस्वी की जो है इनकी पंजाब में पैदा हुई और वफ़ात जो है 1977 ईस्वी को हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 91 है, उसलूबियाती तनक़ीद का नुमाइंदा नक्काद कौन है? शमशेर बन फ़ारूकी, मोहम्मद हसन, गोपी चंद नारंग या फिर आले मसरूर? जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा
गोपी चंद्रन, ठीक है। गोपी चंद्रन जो है उसलूबियात तनकीन के नुमाइंदा नक़ाद हैं। इनकी पैदाइश वफ़ात के बारे में ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 92 है, फ़िराक गोरखपुरी का ताल्लुक़ जो है किस दबिस्तान तनक़ीद से था? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा हमारा तासुराती तनक़ीद, ठीक है। फ़िराक गोरखपुरी के पैदाइश वफ़ात के बारे में बात कर लेते हैं। 1896 ईस्वी की इनकी पैदाइश है गोरखपुर में, और वफ़ात 1982 ईस्वी को जो है हरकत क़ल्ब रुकने की वजह से हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रानी केतकी कहानी का अदब की किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ है? जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा दास्तान, ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। रानी केतकी कहानी जो है इंशाउल्लाह खान इंशा की फरमाइश पर जो है इन्होंने लिखी थी 1803 ईस्वी में, ठीक है। इंशाउल्लाह खान इंशा ने जो है किसकी फरमाइश पर लिखी थी? तो हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर लिखी थी 1803 ईस्वी में। और आप मुझे बताएं कि इस किताब को जो है किसने और कब शाये किया था किताबी सूरत में इस दास्तान को? जी दोस्तों, तो याद रखिएगा मौलवी अब्दुल हक ने 1933 ईस्वी में जो है रानी केतकी कहानी को किताबी शक्ल में जो है शाये किया था। इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश वफ़ात आप लोग लिखें। जी, तो इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश 1752 ईस्वी को मुर्शिदाबाद में हुई है, और वफ़ात 1817 ईस्वी को हुई है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दुर्गा सहाय सुरुजानाबादी का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा वहशत, ठीक है। चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। इनका असल नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा दुर्गा सहाय का असल नाम जो है दुर्गा सहाय था, और तखल्लुस ये क्या करते थे? तो वहशत करते थे। इनके पैदाइश के बारे में बात करें तो 1873 ईस्वी को हुई है। कहाँ हुई है? तो जहानाबाद ज़िला पानीभीत में, पीलीभीत में, और वफ़ात जो है 1910 ईस्वी को जो है इलाहाबाद में हुई है, ठीक है। यानी कि इलाहाबाद को वो सफ़र जो कर रहे थे तभी उनकी वफ़ात हो गई थी 1910 ईस्वी में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 95 है, दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनाव किसके पास ज़्यादा है? ये साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1565 ईस्वी को हुई है, ठीक है, गोलकंडा में, और वफ़ात जो है 1611 ईस्वी को हुई है। कुली कुतुब शाह यानी ये कुली कुतुब शाही यानी गोलकंडा का 5वां जो है ये बादशाह थे। याद रखिए कुली कुतुब शाह जो हैं ये गोलकंडा के 5वां बादशाह थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शेर मुकम्मल कीजिए, तुम हमारे किसी तरह ना हुए। जी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वरना दुनिया में क्या नहीं होता, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप मुझे बताइए किन का शेर है? जी, तो याद रखिएगा यह शेर जो है मोमिन ख़ान मोमिन का है, ठीक है। मोमिन का असल नाम क्या है? तो याद रखिएगा मोहम्मद मोमिन, और तखल्लुस मोमिन करते थे, ठीक है। मोहम्मद मोमिन ख़ान ये इनका असल नाम था, और तखल्लुस मोमिन करते थे। और घर वालों ने इनका क्या नाम रखा था? तो याद रखिएगा हबीबुल्लाह, ठीक है। मोमिन की पैदाइश क्या है? तो 1800 ईस्वी है, ठीक है, दिल्ली में, और वफ़ात जो है 1952 ईस्वी को। किस वजह से इनकी मौत हुई है? तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में जो है 52 ईस्वी में ही इनकी मौत हुई है कोठे के गिरने की वजह से, ठीक है। कोठे से गिरने की वजह से फ़ौरन मौत नहीं हुई थी, यानी कि हफ्ता 2 हफ्ता के बाद जो है इनकी इंतकाल हो गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें कौन सा बयान दुरुस्त है? दीवान गालिब की सबसे ज़्यादा शरहें लिखी गई डॉक्टर ज़ोर नामवर अफसाना निगार थे कृष्णचंद्र के। शेरी मजमूआ का नाम शिकस्त है, या फिर यादों की बारात गालिब की खुद नविश्त है। जी, तो सवाल नंबर 97 का हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला, ठीक है। दीवान गालिब की सबसे ज़्यादा शरहें लिखी गई। डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ये अफसाना निगार नहीं थे, बल्कि ये नाक़िद थे, सॉरी मुहक़्क़िक़ थे, ठीक है। मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर एक मुहक़्क़िक़ हैं। कृष्णचंद्र के शेरी मजमूआ का नाम शिकस्त है, बिल्कुल गलत है। ये कृष्णचंद्र का नावल है शिकस्त। यादों की बारात गालिब की खुद नविश्त है। जी बिल्कुल नहीं, यादों की बारात जो है ये किन की खुद नविश्त है? तो जोश मलिहा आबादी की, ठीक है। यादों की बारात जो है जोश मलिहा आबादी की नज़्म है। तो इस एतबार से बी सी डी गलत हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
اردو زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہند یورپی، دراوڑی، افرو ایشیائی یا پھر ہند آریائی؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ہند آریائی، ٹھیک ہے۔ اردو زبان جو ہے وہ ہند آریائی سے تعلق رکھتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناول ایک چادر میلی سی میں رانو کے شوہر کا نام کیا ہے؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تلوکا، ٹھیک ہے۔ ناول ایک چادر میلی سی میں رانو کے شوہر کا نام جو ہے تلوکا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ ناول ایک چادر میلی سے جو ہے یہ کب شائع ہوا ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا 1960 عیسوی میں رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں شائع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتابی صورت میں کب شائع ہوا ہے تو یاد رکھیے گا 1962 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ناول جو ہے 11 ابواب پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا یہ آخری سوال ہے، ماورا کس شاعر کے شعری مجموعہ کا نام ہے؟ میرا جی، احمد ندیم قاسمی، اختر علی مان یا پھر نون میم راشد؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا نون میم راشد، ٹھیک ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ نون میم راشد کا اصل نام کیا تھا؟ جی دوستو، تو نون میم راشد کا اصل نام ہے نظر محمد راشد، نون میم راشد کا اصل نام جو ہے نظر محمد راشد تھا، ٹھیک ہے۔ اور قلمی نام جو ہے ان کا نون میم راشد تھا۔ اور یہ تخلص کیا کرتے تھے یاد رکھیے گا، گلاب تخلص کرتے تھے نون میم راشد، ٹھیک ہے۔ اور ان کی پیدائش کب ہوئی ہے تو 1910 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1975 عیسوی کو لندن میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔